أهلا وسهلا بكم في عالم الأناتومي. Here we're going to talk about cranial nerve number 7. As you see this area right here, this is internal acoustic meatus. طبعا the cranial nerve number 7 exit the internal acoustic meatus اللي هو نيرف رقم 7 يخرج من internal acoustic meatus، وهي منطقة قريبة إلى الأذن عندما سوف نراها يعني من جهات أخرى. This is the inside of the skull. This big hole right here is foramen magnum, and this A right here is showing us the internal acoustic meatus. And again, cranial nerve 7 exit the internal acoustic meatus. Okay, here you have A, B, C. A is again the internal acoustic meatus. B, a greater petrosal hiatus, and hence the name petrosal in there, so we know that is going to have something to do with greater petrosal nerve. So B is greater petrosal hiatus. Okay, just gonna write it down here real quick. Greater petrosal hiatus. Greater petrosal hiatus. وبعدين عندك السي، منطقة السي هي عبارة عن الفريمن لاسرم. فريمن لاسرم. So منطقة السي الفريمن لاسرم، منطقة البي الجريتر petrosal hiatus، منطقة A هي الانترنال acoustic meatus. طبعا after the cranial nerve exit الcranial base عن طريق الinternal acoustic meatus, it branches into 3 nerves. عندك nerve number 7 بيجي بيتفرع إلى 3 فروع. تمام. الفرع الأول هو الجريتر petrosal nerve، الفرع الثاني هو الفيشل nerve، والفرع الثالث هو الcordia tympana. So when it branches to 3 nerves, the greater petrosal and the facial and the cordia tympana, the greater petrosal nerve يعني بيجي من عند، طبعا مثل ما تكلمنا، من عند the greater petrosal hiatus. Imagine if this line, this wire right here, is the greater petrosal nerve coming here from the greater petrosal hiatus. تمام. وبعدين ماشي 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 it goes keep going to منطقة السي اللي هي معروفة إنها منطقة الفريم اللاسرم، and it enters المنطقة تسمى pterygoid canal. You can't really see it from here really، يعني مش واضحة الصورة، you can't really see it، بس بيمشي بيروح لعند الترجويد كانال، وبعدين بيواصل المسيرة يروح إلى الترجو بالاتاين فاسا. طبعا الترجو بالاتاين فاسا داخل جوا بنشوفها من جهة أخرى، بس حبيت أجيب لك يعني an overall look of what's going on. هذا يعني تشوفها، شوف النيرف جاي من الاي داخل راجع على الجريتر بتروزال نيرف، ماشي من عند الجريتر بتروزال هيارس رايح على الكنال اللي هو الترجويد كانال، وبعدين بيمشي يمشي هذه المنطقة اللي تشوفها من تحت من هنا هي الترجو بالاتاين فاسا. Again we said this A اللي هي ايش؟ الانترنال acoustic meatus، لها علاقة بالأذن، الأذن الداخلية. طيب صورة أخرى. هذا البون اللي هنا zygomatic bone. This is the zygomatic bone. This is the orbital of the A, the orbit of the eye, and this little piece right here we're going to call it the zygomatic process, and this part right here is the temporal process. So this is the temporal bone, this is the zygomatic bone. في الوسط هنا this الفتحة اللي هنا هذه تسمى المنطقة اللي قريبة إلى منطقة ال A، هنا بشوف حرف ال A، هذه تسمى الترجويد بالاتاين فاسا، نسميها الترجويد بالاتاين فاسا. هذه ترجويد بالاتاين اللي هو الحنك، بالاتاين فاسا، Pterygo palatine fossa. حبينا يعني you can see it from here, and of course we're gonna look at it from different places. فلما بيجي بيخرج من وين؟ بيجي الجريتر petrosal keep going، في عندك فتحتين، فتحة ال A هذه منطقة الحنك الpalatine. This is the palatine. A is the greater palatine foramen. B is the lesser
palatine foramen. So we have greater palatine foramen. والبي عندك هنا lesser palatine foramen. فبيجي انت طبعا ما بتشوفه بس جاي من عند الفتحه حق الانترنال اكاستيك ميارس غريبه ومشى الى منطقه البي اللي ما بنشوفها من الان، اللي شفناها اول الذي هي البتروزال هيارس، بعدين مشى على الكنال اللي هي الترجويد كانال، واصل على المهم. فالان الترجوي بالاتاين جانجليون يوصل للترجوي بالاتاين جانجليون، فبعد ما يوصل الجريتر بتروزال إلى الترجوي بالاتاين جانجليون وهي عبارة عن كتلة من الأعصاب عصبية. ف the nerve ends up يعني innervating the greater and lesser palatine. بيمشي النيرف يواصل إلى الجريتر واللسر بالاتاين. فالمقصود هنا بنحاول نعرف pathway of the greater petrosal nerve. والصورة غير واضحة، في عندنا صور أفضل من هذا، بس اللي حبيت تعرفوا إن في هنا فتحة اسمها الجريتر بالاتاين فريمن، وفي اللسر بالاتاين فريمن، وفي عندك البالاتاين نيرف خارج إلى البالاتاين. ومع العلم أن الجريتر إن البتروزال أيضا يمتد الجريتر بتروزال ليس فقط للبالاتاين، وإنما يذهب إلى النوزو بالاتاين، منطقة الأنف نوزو بالاتاين، واللاكريمال جلاند الذي هي الغدة العينية، غدة الدمعية، الغدد الدمعية لها الدموع، لاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند. هذه واحدة. الشغلة الثانية بيروح لعند النازو بالاتاين والشغلة رقم 3 نقول 1 2 3 اللي هي الجريتر واللسر، ال for lesser والجي for greater palatine. واضحة إن شاء الله. هنا النيرف اللي بتشوفه هذا اعتبر ان هذا the greater palatine nerve، لان ال A هي the greater palatine foramen. لو كان خارج from the lesser palatine foramen سوف يسمى lesser palatine nerve. الآن عندك هذه مثل الحجر هذه الكبيرة الجاية، هذه موصلة منطقة اسمها temporal bone, and the extension right here from the temporal bone is called stylomastoid. في الفتحة اللي جنب الفريمن right next to the stylomastoid is called the stylomastoid foramen. تمام. وأهم حاجة تعرف عن هذا الفتحة إنه الfacial nerve exits the inferior part of the skull via the stylomastoid foramen. فالفيشل نيرف بيخرج من منطقة الستالوماستويد فريمن من المنطقة الذي هي تعتبر المنطقة الخلفية للسكال. طبعا مثل ما قلنا الكرينيال نيرف 7 بيتفرع إلى 3 نيرفز، تكلمنا عن الجريتر بتروزال، الآن بنغطي الفيشل نيرف، وفي عندك أيضا الكورديا تمبانا. هذه المنطقة الكبيرة، الفتحة الكبيرة اللي هنا تسمى الفريمن ماجنم، أقرب شيء إليها حتى ما نلخبط لأن في كثير فتحات. أقرب فتحة the closest fissure to it is called petrotympanic fissure. والpetrotympanic fissure لها علاقة بالchordotympani nerve. أوكي، لها علاقة بالchordotympani nerve. وعندما تشوف branch of cranial nerve 7 is the chorda tympani. اوكي، فاللي بيحصل انه الchorda tympani nerve، هذا النيرف هو بيمشي طبعا exit the skull من خلال petrotympanic fissure اللي هي petrotympanic fissure. تمام. eventually it works its way down، يعني يوصل لمنطقة التونج اللي هي اللسان، ومنطقة salivary gland الذي هي غدد اللعاب، فيوصل إلى التونج والsalivary gland. والlast but not least هذه بس الصورة
خلينا نكبرها شوية عشان تشوفوا أوضح. كبرها شوية. هذه الفتحة اللي تكلمنا عليها هذه the external acoustic meatus. لو توصل للinternal acoustic meatus اللي تكلمنا عليها من قبل. أما بالنسبة لهنا مش واضحة الصورة، بس هو على أساس إنه هو الكورديا تمباني nerve هو جاي نازل exiting لو تتخيلوا مثل ما تخيلنا من قبل، هذا هو عبارة عن هذا المنطقة، هو نازل من تحت من هذه المنطقة، من الفيشر، من البيتروتمبانيك فيشر. فهذا الصورة بس بين لك كيف الكورديا تمباني is coming down exiting the petrotympanic fissure and traveling downward إلى مثل ما تكلمنا على التونج اللسان and منطقة، يعني هذه منطقة الماندبل، بس الماندبل مش واضح. Thank you, ladies and gentlemen, and if you have any comments or any thoughts, please respond and subscribe. Thank you.